السلام علیکم. بڑی اہم پریس کانفرنس ہو رہی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کر رہے ہیں اور آسن اقبال صاحب کر رہے ہیں اور عمران خان کے بارے میں بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں. تو آپ ذرا لائیو تھوڑی سی دیکھیں. ملک میں پھیلا رہی ہے کہ عمران احمد نیازی کے علاوہ اس ملک میں سب کے سب لوگ چور ہیں، قبضہ گروپ ہیں اور غدار ہیں. گویا کہ حب الوطنی، دیانت اور ایمانداری کے جملہ حقوق حاجی عمران احمد نیازی صاحب کے پاس. حاجی عمران احمد نیازی. اللہ کرے کہ ایسا ہوتا، لیکن قوم اس ایمانداری کو کیا اچار ڈالے کہ جب اس ایماندار نیازی، جعلی ایماندار نیازی صاحب کے ہوتے ہوئے بدترین مہنگائی، بدترین بے روزگاری، بدترین غربت، بدترین خارجہ پالیسی، کشمیر کا سقوط، سی پیک بند، کرپشن کے نئے ریکارڈ، تو یہ پھر ایمانداری نہیں ہے، یہ بدترین نالائکی ہے اور یہ بدترین کرپشن ہے. اور حکومت کے وزراء نے اور وزیر اعظم نے ہمیں کہا کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا جب اردو ترجمہ آئے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا ڈیٹا ہے، جبکہ رپورٹ کی بہت سادہ انگریزی میں جسے ایک میٹرک کا طالب علم بھی پڑھ سکتا ہے، یہ واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ اس رپورٹ کا ڈیٹا 2019-2020 پی ٹی آئی کے 2 سالوں کا ہے. تو جناب آپ نے ہمیں یہ بتلا دیا جھوٹے کہ مکار وزیر اعظم اور ان کے شہباز گل جھوٹا مکار. سادہ انگریزی بھی نہیں پڑھ سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے یہ استفسار کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کس طرح کی ڈگری عمران نیازی صاحب کو دی ہے کہ یہ وہ سادہ انگریزی بھی نہیں پڑھ سکتے جو ایک میٹرک کا طالب علم پڑھ سکتا ہے، کہ اس رپورٹ کو بنانے والوں نے اس رپورٹ میں واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ یہ رپورٹ پچھلے 2 سالوں کے ڈیٹا کے اوپر مبنی ہے. اب شاید جو اردو کا ترجمہ یہ کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی جسٹس عظمت سعید صاحب کے نگرانی میں ایک کمیشن نہ بنا دیں. میں یہ بات پھر دہراؤں گا کہ پاکستان کی بار کاؤنسل نے، پاکستان کے وکلا برادری نے بھی جسٹس عظمت سعید صاحب پر براڈ شیٹ کمیشن کے لیے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. چونکہ وہ موصوف ہو سکتا ہے بہت قابل ہوں، ہمیں ان سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن وہ اس پورے معاملے میں ایک فریق ہے. He is a stakeholder. وہ نیب کی ٹیم میں اس وقت شامل تھے جب براڈ اسٹریٹ کے ساتھ معاملہ دستخط ہوا اور طے پایا. ماس دی راکھی بلی اس جے آئی ٹی کے نگران تھے جس جے آئی ٹی کے مفروضوں کے اوپر براڈ شیٹ کو کمپنسیشن دی گئی ہے. وہ شوکت خانم میں اس بورڈ کے ممبر ہیں جس میں عمران خان صاحب نے اپنے نہایت ہی چہیتے اور فیملی کے ممبرز کو بورڈ کا ممبر بنایا ہوا ہے، چونکہ دیٹ از اے فیملی ٹرسٹ. شوکت خانم جو ہے وہ اسینشلی ایک فیملی ٹرسٹ ہے. تو جو عظمت سعید صاحب ایک فیملی ٹرسٹ کے ممبر ہیں، عمران خان صاحب کے اتنے چہیتے ہیں، ان سے براڈ شیٹ کی تفتیش کرانے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پردہ داری ہے، کچھ چیزوں کو چھپانا مقصود ہے اور کچھ دشمنوں کو مخالفین کو پر پھنسانا. کردار کشی کرنا مقصود ہے. براڈ شیٹ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سکینڈل ہے جس میں اربوں روپے پاکستان کے لٹائے گئے ہیں، نام نہاد جھوٹے احتساب کے نام پہ جو نواز شریف صاحب کی کردار کشی کے لیے کیا گیا. پی آئی اے کا طیارہ اس کی لیز منی تو ادا نہیں کی گئی، وہ
में दिया गया, लेकिन ब्रॉड शीट को हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बगैर एडवांस में अदायगी कर दी गई। एक बच्चा भी समझ सकता है दाल में काला ही नहीं है, सॉरी बल्कि दाल में सुपर काला है। सॉरी का दाल ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुकी है, अपनी नालायकी से मईशत डुबो चुकी है, अब एक एक करके इदारों को तबाह कर रही है। पार्लियामेंट को एक ऐसे स्पीकर के जरिए जो वजीर आजम का जाती मुलाजिम भी शायद इस तरह पार्लियामेंट को ना चलाए जिस तरह वो वजीर आजम की खुशनुदी के लिए पार्लियामेंट को बुलडोज करता है। और अब जस्टिस अजमत सईद को ब्रॉड शीट कमीशन में लाकर ये पाकिस्तान की अदलिया को भी तनाज़े में घसीटना चाहते हैं। हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान की डिफेंस लाइन है। कौमें और रियासतें इदारों की गैर जानिबदारी और इदारों की साख के ऊपर ही चलते हैं। जब किसी कौम और रियासत के इदारों को मुतनाज़े कर दिया जाए तो उस रियासत की बुनियादें कमज़ोर हो जाती हैं। देखा सर, आपने इतनी अफसोसनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है कि ये आपको पता है आज असम्बली में भी इसी बात पे लड़ाई हुई है कि आसन इकबाल साहब की और स्पीकर की, कि उन्होंने कहा है कि जी आपने ये क्यों खोखर पैलेस को गिराया और इतना बड़ा नुकसान किया, तो जिसके ऊपर जो है वो पीटीआई के अरकान जो है वो खड़े हो गए और उन्होंने बात नहीं करने दी, जिसकी वजह से आसन इकबाल साहब की और स्पीकर की आपस में तू मैं हुई है। अभी आप देख रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी और आसन इकबाल साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आपके सामने है और मुल्क के हालात के बारे में बता रहे हैं। हम आपको बार बार इस चीज़ का बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है इस वक्त इंतहाई जो है वो मखदूश हालत में चला गया है, इसके हालात बुरे हैं। इमरान खान फेल हो चुका है और इस फेल हुए बंदे को जो है ना वो खामखाई घसीटा जा रहा है कि नहीं नहीं तुम अच्छा काम कर सकते हो, तुम अच्छा काम कर सकते हो। तो आज सारे मुस्लिम लीग नून वालों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसकी मजम्मत भी की है और इमरान खान को भी मजम्मत की है। और अजमत सईद के हवाले से जो उन्होंने बात की है कि अजमत सईद यार ये कितने दुख की बात है, यकीन करो गुस्से की बात है, दुख की बात है कि अजमत सईद जो इस वक्त भी गूगल में जाके देखे वो शौकत खानम अस्पताल ट्रस्ट का मेंबर है, वो कैसे कर सकते हैं यार, हद नहीं हो गई। और इसके ऊपर इमरान खान बज़िद है, इसके ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा है कि जी हमें नहीं मानता। चले मैं उनका एक नाम तजवीज़ करता हूँ, उनको बनाए, वो भी उनके मेंबर रहे हैं, जस्टिस वजीउद्दीन साहब को बनाए मेंबर, सारे कबूल करेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ बनाए जस्टिस वजीउद्दीन साहब को, वो अजमत सईद से कहीं बड़े हैं। अजमत सईद से ने तो अपने जब वो कामा का केस और पनामा का केस उनके सामने था उस वक़्त इंसाफ नहीं किया था, ये क्या इंसाफ करेगा? ये तो सारे हुकूमत के बंदों को बचाएगा। नून लीग वाले ये तो नहीं कह रहे कि कमीशन ना बने, ये तो नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं अजमत सईद ना हो, क्योंकि ये पार्टी बन चुका है, उसने सिसिलियन माफिया और डॉन के लफ्ज़ नून लीग और नवाज शरीफ के लिए इस्तेमाल किए हैं, तो वो किस तरह बन सकता है? वो तो काबिल कबूल नहीं है, किसी को भी नहीं है। बनाता फिर इमरान अकेला करता रहे। बनाना है तो जस्टिस वजीउद्दीन को बनाओ, और कितने रिटायर्ड जस्टिस बैठे हैं उनको बनाओ, जस्टिस शेख खिज़र अयाज साहब को बनाओ, जस्टिस चीफ जस्टिस मियां अला नवाज साहब को बनाओ। किसी जस्टिस को बनाना है तो बनाओ, आपको लग पता जाए कि कितने बड़े घपले किए हैं शहजाद अकबर ने और इन्होंने। ये हद इन्होंने की हुई है, लूट मार की हद की हुई है, और अपनी लूट मार को बचाने के लिए अपने बंदे कर रहे हो। तो फिर ऐसे करो, अगर नहीं ना मान रहे तुम, अजमत सईद और साथ साकिब निसार को बिठा दो, ताकि एक ने तुझे सादिक डिक्लेयर करना है और दूसरे ने अमीन डिक्लेयर करना है। खाली एक सादिक तो नहीं ना, ठीक, सादिक बना दो और एक को अमीन बना दो। हद हो गई है, छोटी छोटी बातों पे भी जिद्दी बच्चे की तरह वो जिद कर रहे। पाकिस्तान के सारे शोबे डुबो दिए तुमने,
کوئی اس کمیٹی کو نہیں مانے گا عظمت سعید کی. کوئی وکلاء نے کہہ دیا اور تمہیں کیا چاہیے؟ وکیلوں کی تو کوئی پارٹی نہیں ہے نا. پاکستان بار کونسل نے، لاہور ہائی کورٹ نے، سب نے کہہ دیا ہے کہ عظمت سعید کو اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے. اب کیا عظمت سعید صاحب کیا چاہتے ہیں کہ ان کا اس کے اوپر وکلاء گھراؤ کریں؟ کہنا ہی ہوتا ہے نا. کہہ دیا ہے، وکلاء نے کہہ دیا کہ عظمت سعید کو اس کمیٹی میں کی جو صدارت ہے، کمیشن ہے، وہ قبول نہیں کرنا چاہیے. ابھی بھی چمڑا بیٹھا ہے وہ. ہم جلوس نکالیں پھر اب آپ کے لیے؟ جلوس ہی نکالنے پڑیں گے، مجھے یہی لگتا ہے.